Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Syama Sundar Radha Syama Sundar Radhe. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada. Prabhupada 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashtaprayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam
श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। భగవద్గీత యథాతథము ప్రథమ అధ్యాయము. అధ్యాయం పేరు కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము. శ్లోకము 4. అత్ర శూరా మహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటాచ్చ ద్రుపదచ్చ మహారథ. భీమార్జున సమాయుధి तानो विराटच्च యుయుధానో విరాటాచ్చ महारथ ద్రుపదచ్చ మహారథ. అత్ర శూరా మహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటాచ్చ ద్రుపదచ్చ మహారథ. అత్ర ఇక్కడ పూరా శూరులు మనో విశ్వాస గొప్ప ధనుర్ధరులు భీమ అర్జున భీముడు మరియు అర్జునులకు అధ్యక్షుడు ఎవరి పక్షంలో అయితే ఉంటారో వాళ్ళు వేసే ఎత్తుగడల ముందు ప్రత్యర్థి సైన్యము చిత్తవుతుంది అనమాట. దానికి ప్రత్యర్థి సైన్యానికి పరాజయము తప్పదనమాట. అందుకే ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఇరు సైన్యాలను చూసిన తర్వాత ఆ సైన్యం యొక్క అమరికను చూస్తున్నాడు అనమాట. ఇక్కడ దుర్యోధనుల యొక్క సైన్యాధ్యక్షుడు ఎవరు? ద్రోణాచార్యుడు. ద్రోణాచార్యుడు స్వతహాగా ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణుడు మరియు దక్షత కలిగినటువంటి ఒక గొప్ప ఆచార్యుడు మరియు పరాక్రమవంతుడైనటువంటి సైన్యాధ్యక్షుడు అనమాట. దుర్యోధనుడు ఆయనలో కూడా కొన్ని లోపాలని చూశారనమాట. మనం ఇంతకుముందు 3వ శ్లోకంలో చర్చించుకున్నాం. అది పాండవుల పట్ల మమకారంతో ద్రోణాచార్యుడు ఎక్కడ వాళ్ళ పక్షం వహించి యుద్ధంలో పక్షపాతం చూపిస్తారు, పూర్తి నిపుణతతో యుద్ధం చేయకుండా వారి పక్షం వహిస్తే ఇంకా నాకు పరాజయం తప్పదని చెప్పి దుర్యోధనుడు అలా ఆలోచనలో ఉండిపోయారు. దాని ఆధారంగానే దుర్యోధనుడు సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి
ద్రోణాచార్యుల వద్దకి వెళ్తారన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో కొంతమంది వీరుల గురించి ఇక్కడ చర్చించడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళంతా ద్రోణాచార్యుల యొక్క శక్తికి సమానం కాకుండా మరి ప్రీతికి పాత్రులైనందున ఇంకా యుద్ధంలో ఏమైనా కొంచెం పక్షపాతం జరుగుతుందేమని చెప్పి దుర్యోధనుడు ఆలోచిస్తున్నాడు అన్నమాట. పాండవుల యొక్క సైన్యములు ఉన్నటువంటి అనేక యోధులు దృష్టద్యుమ్నుడు, యూయుధానుడు, విరాటాచుడు వీళ్ళంతా కూడా భీముడికి అర్జునుడికి తీసుకున్నటువంటి వీరులు అన్నమాట. అయినా కూడా దుర్యోధనుడికి భయం ఎందుకు కలిగింది? దుర్యోధనుడు స్వతహాగా భీముడు మరియు అర్జునుడి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల్ని స్వయంగా తెలుసుకునేవాడు అనమాట. ఎన్నోసార్లు యుద్ధ విద్యలలో వాళ్ళ నైపుణ్యతని స్వయంగా తెలుసుకున్నాడు. అర్జునుడు ముఖ్యంగా ద్రోణాచార్యులకి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రియాతి ప్రియ శిష్యుడు. ఒకసారి వీళ్ళు ద్రోణాచార్యుల వద్ద విద్యాభ్యాసానికి వెళ్ళినప్పుడు ద్రోణాచార్యులు వీరినందరినీ తీసుకొని కొంచెం అట్లా ఆ విద్యలో భాగంగా బయటకు తీసుకెళ్తారనమాట ఊర్లోకి. అయితే అక్కడ ఒక సంఘటన జరుగుతుంది. బంతితో ఆడుకుంటుండగా ఆ బంతి వెళ్ళి ఒక బావిలో పడిపోతుంది. అప్పుడు ఆ అబ్బాయి అక్కడ ఏడుస్తుంటాడు. అప్పుడు ద్రోణాచార్యులు వీళ్ళందరినీ తీసుకొని అక్కడికి వెళ్తారనమాట. వెళ్ళి ఏం అబ్బాయి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే, నా బంతి బావిలో పడిపోయింది, అది ఇప్పుడు తీసిస్తే గాని నేను ఇంటికి వెళ్ళను అని భీష్మించి కూర్చుంటారు అనమాట. అప్పుడు ద్రోణాచార్యులు ముందుగా దుర్యోధనుడికి వాళ్ళ యొక్క తమ్ములకి అవకాశం ఇస్తారు. ఆ బంతిని మీరు బావిలో దిగకుండా తీయాలి చెప్పి వాళ్ళు విఫల ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ ఆ ప్రయత్నంలో విజయం సాధించలేరు అన్నమాట. అప్పుడు ద్రోణాచార్యులు అర్జునుడిని పిలిచి నువ్వు ఆ పని చేయమని చెప్తే అర్జునుడు ఒక బాణం తీసి ఆ బంతికి వేస్తాడు, ఇంకొక బాణం తీసి మళ్ళీ ఆ బాణానికి వేస్తాడు, ఇంకో బాణం ఆ బాణానికి వేస్తాడు. అలా వరుసగా ఒక్కొక్క బాణానికి గుచ్చుతూ పై వరకు తీసుకొస్తాడు అనమాట. తీసుకొచ్చి ఆ బంతిని ఆ బాణాల ద్వారా సులభంగా తీసి ఆ అబ్బాయి చేతిలో పెడతాడు. అంటే దాన్ని అక్కడ దుర్యోధనుడు కూడా స్వయంగా చూశాడు. ఎవరి పరాక్రమాన్ని? అర్జునుడి యొక్క యుద్ధ విద్యను, అతని యొక్క పరాక్రమాన్ని స్వయంగా చూశాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యుద్ధ రంగంలో అదే అతని భయానికి కారణమైందన్నమాట. వాళ్ళ యుద్ధ నిపుణతని కూడా రాబోయే శ్లోకాలలో చర్చించడం జరుగుతుంది. 2 విషయాలు భక్తి గురించి చర్చించుకుందాం. ఇప్పుడు మనము ప్రతిరోజు భక్తిని ఆచరిస్తున్నాము, చేస్తున్నాం, మనమందరం చేస్తున్నాం. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ మనం ఎప్పుడైతే భగవంతునికి పువ్వులు సమర్పిస్తూ నైవేద్యం సమర్పిస్తుంటే అదేంటి భక్తి కార్యాలు. మరి ఈ భక్తి కార్యాలు ఎన్ని రకాలుగా చేస్తాం మనం? భక్తి కార్యాలు 2 విధాలు. నిత్యం మనం చేసే భక్తి, దాన్ని 2 విధాలుగా విభజించారు. ఎవరు? శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కంటే ముందుగా భగవద్గీతకి ఒక 2 ప్రముఖ ఆచార్యులు వారి యొక్క భాష్యాన్ని అందించారన్నమాట. వారెవరు? ఒకరు శ్రీల బలదేవ విద్యాభూషణ్, తర్వాత శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు. శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు ఇప్పటి నుంచి లెక్కేసుకుంటే మనము ఒక 300-350 సంవత్సరాల క్రితము ఆవిర్భవించినటువంటి ఒక గొప్ప ఆచార్యులు అన్నమాట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎక్కువ మొత్తంలో శ్రీల బలదేవ విద్యాభూషణుల వారి మరియు శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారి యొక్క భాష్యాల నుంచే తీసుకుంటారన్నమాట ఎక్కువ మొత్తంలో. మనం ఎప్పుడైతే భగవద్గీత యథాతథము
ఇలా ప్రభుపాదుల వారి భాష్యాలు చదివినప్పుడు మనకు సరిగా అర్థం కాకపోతే దాన్ని తేలిక భావంతో తీసుకుంటాం మనం. కానీ శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు రచించినటువంటి వారి యొక్క భాష్యంలో చాలా వివరణగా ఉంటుందన్నమాట. ఆ భాష్యాన్ని మనం చదివి గనక అర్థం చేసుకుని తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాల్ని గనక చదివితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి నిగూఢమైనటువంటి అర్థాల్ని, పరమార్థాన్ని మనము సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ భక్తి, మనం ఆచరించే భక్తి రెండు విధాలు. ఒకటి శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారి వ్యాఖ్యానుసారము, ఒకటి ప్రధాని భూతా భక్తి. ప్రధాని భూతా భక్తి అంటే ఏంటి మరి? మనము ఎప్పుడైతే భక్తి చేస్తూ ఆ భక్తికి మనము కర్మను గాని జ్ఞానాన్ని గాని సహాయంగా తీసుకుంటే అదేమవుతుంది? ఆ భక్తి ప్రధాని భూతా భక్తి అంటారు దాన్ని. దీంట్లో ఇంకొకటి స్వరూప సిద్ధ భక్తి అని ఉంటుంది. స్వరూప సిద్ధ భక్తి అంటే ఒక వ్యక్తి ఉదయం లేచిన తర్వాత భగవంతుడికి మంగళారతి చేస్తూ, తను జపం చేసుకుంటూ, భగవంతుడికి నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తూ, తర్వాత భగవంతుడికి అర్పించినటువంటి ఆ మహాప్రసాదాన్ని భుజిస్తూ, తర్వాత తను వ్యవసాయదారుడైతే వ్యవసాయానికి వెళ్ళి పంట పండించి అట్లా అది తన జీవనం కోసము ఉపయోగించుకునేవారు. అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా అతడు చేసేది ఏంటది? భక్తి. కానీ ఆయన ఆలోచన ఏముందంటే, నేను వ్యవసాయం అనే కర్మను చేస్తున్నాను, దాని ద్వారా నాకు పంట పండుతుంది, దాని ద్వారా నేను భగవంతుడికి నైవేద్యాన్ని సమర్పించి ఆ నైవేద్యాన్ని ఆహారంగా స్వీకరించి తద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ దేహ పుష్టితో నేను నా కార్యాలని చేస్తున్నానని చెప్పి ఆయన భావిస్తున్నాడు. అప్పుడు ఏమైంది? అది ఆయన చేసే స్వరూప సిద్ధాభక్తి దేన్ని సాయంగా తీసుకున్నాడు? అక్కడ కర్మని సాయంగా తీసుకున్నాడు. కాబట్టి అదే భక్తి అయింది? కర్మ మిశ్ర భక్తి. ఏం భక్తి అది? కర్మ మిశ్ర భక్తి. ఇంకొక వ్యక్తి తను భక్తిని ఆచరిస్తూ జ్ఞానాన్ని భక్తికి సహాయంగా తీసుకుంటారు. ఎలా? శాస్త్రాలని అధ్యయనం చేస్తారు. దాని ద్వారా వచ్చిన జ్ఞానాన్ని ఇది నా తెలివితో నేను స్వయంగా తెలుసుకొని భక్తి చేస్తున్నాను అని ఆలోచించినప్పుడు ఏమవుతుంది? అది భక్తి చేసినా కూడా దానికి సహాయంగా ఏం తీసుకున్నారు? ఆయన జ్ఞానాన్ని తీసుకున్నారు. అప్పుడు అదేమవుతుంది? జ్ఞాన మిశ్ర భక్తి. మరి ఇవి రెండు చేసిన వాళ్ళని కర్మమిశ్ర భక్తుడు, జ్ఞానమిశ్ర భక్తుడు అంటారే కానీ భక్తుడు అన్నారన్నమాట. ఇంకా స్థాయికి రావాలంటే ఏం చేయాలి? మనం కేవల భక్తి చేయాలి. కేవల భక్తి అంటే ఈ స్వరూప సిద్ధ భక్తి ఏదైతే ఉందో, పొద్దున్నే లేవడము, మంగళారతి చేయడము, జపం చేయడము, భగవంతుని యొక్క లీలల్ని స్మరించడము, శాస్త్రాలని అధ్యయనం చేయడము, వీటన్నిటినీ దానికి కర్మ మిశ్రితం చేయకుండా 24 గంటలు వారానికి 7 రోజులు చేస్తే అదేమవుతుంది? కేవల భక్తి. దాన్నే అచింత్య భక్తి అంటారు, శుద్ధ భక్తి అంటారు. అయితే అది చేయాలంటే మనకేం కావాలి? అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం ఆనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమ. అన్యాభిలాషిత శూన్యం. అన్య అభిలాషలు. అన్య అంటే ఇతరమైనటువంటి, అభిలాష అంటే
కోరికలు, ఇతరమైన ఏ కోరికలు లేకుండా మన జ్ఞానము అజ్ఞానమనే పొరత ఆవృతం కప్పివేయబడకుండా అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం ఆనుకూల్యేన అనుకూలమైనటువంటి కృష్ణుడికి ఏదైతే అనుకూలమైందో దాన్ని చేయడం. కృష్ణాను శీలనం భక్తిరుత్తమ, అటువంటి భక్తిని చేసేవారే ఉత్తములు. అంటే ఇంకా మనం అది చేయాలంటే ఏం ఆలోచన ఉండాలి మనకి? నాకు కష్టం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, సుఖం వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా, లాభం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, జయం కలిగిన అపజయం కలిగిన అన్నింటినీ సమాన దృష్టితో చూసి దేనికి కూడా కృంగిపోకుండా, సుఖం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోకుండా, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోకుండా, లాభం వచ్చినప్పుడు సంతోషపడకుండా, నష్టం వచ్చినప్పుడు బాధపడకుండా అన్నింటినీ సమభావంతో స్వీకరించినప్పుడు మాత్రమే మనము కేవల భక్తి చేయగలుగుతాం. లేదంటే జ్ఞానాన్ని కర్మను కానీ దానికి భక్తికి సహాయంగా తీసుకొని ఇంకా ఈ రెండిట్లోనే ఉండిపోతాం మనం. మరి ఈ కేవల భక్తి చేయాలంటే ఎవరికి వారుగా చేయగలుగుతామా? చేయలేం. అందుకే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును ఆశ్రయించి సత్సాంగత్యానికి వస్తూ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో మాత్రమే మనము కేవల భక్తిని చేయగలుగుతాం. లేదంటే ఇంకా జ్ఞాన కర్మ మిశ్ర భక్తిలోనే మనము ముందుకు వెనక్కి వెళ్తుంటాం. చాలు. వైష్ణవుల్ని ఎందుకు ఆశ్రయించాలి? ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనము భక్తులుగా ఎంత స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ మనల్ని నియంత్రించే వాళ్ళంటూ ఒకరు ఉండాలి. మనము ఒకరి నియంత్రణలో ఉండాలి. దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తా. అందరికి తెలిసిన ఉదాహరణనే, ఒక గాలిపటము, దాన్ని మనము పైకి వదిలేస్తాం. ఒకవేళ గాలిపటం కనుక దాన్ని నియంత్రించాలంటే ఎవరు కావాలి? ఒక వ్యక్తి కావాలి. దానికి నియంత్రించబడాలంటే ఈ వ్యక్తికి గాలిపటానికి ఆధారం ఏంటి? దారం. ఒకవేళ గాలిపటం కనుక పైకి ఎగిరి అక్కడి పరిస్థితులను చూసి ఈ వ్యక్తి ఏం చేస్తారు? ఇంకా ఇది పైకి ఎగిరితే దీనికి నష్టం వాటిల్తుందని చెప్పి దాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆ గాలిపటం కనుక వీడెవడు నన్ను నియంత్రించడానికి, నేను స్వతంత్రంగా ఎగరగలుగుతాను, స్వతంత్రంగా ఎగిరే శక్తి నాకు ఉంది అనుకోని కనుక దారం తెంపేసుకుంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఏమవుతుంది? గాలిపటము అటు గాలి వస్తే అటు, ఇటు గాలి వస్తే ఇటు, విచ్చలవిడిగా ఎగురుతూ దాని జీవితం ఏమవుతుంది? ఎక్కడో ఒక దగ్గర చెట్టుకో లేకపోతే ముళ్ళ పొదల్లో చిక్కుకొని నాశనం అయిపోతుంది. అట్లాగే భక్తులుగా మనము కూడా మనల్ని నియంత్రించే వారు లేకపోతే మనం ఏమవుతాం? గాలిపటంలాగే నేను చేస్తున్నాను భక్తి, ఇంకా నాకు ఎవరు చెప్పే అవసరం లేదు, నన్ను నియంత్రించే అవసరం ఎవరికి లేదు, నేను ఎవరి కంట్రోల్లో ఉండను అనుకుంటే ఏమవుతుంది? మన పరిస్థితి కూడా గాలిపటంలాగే అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం భౌతిక జగత్తులో ఉన్నామంటేనే మన హృదయంలో మొత్తం అహంకారంతో నిండుకుపోయింది అనమాట. ఆ అహంకారము తొలగించాలంటే మామూలుగా సాధ్యపడదు. ఎవరికి వారం మనము మన శక్తితో మనం తొలగించుకోలేం. అది పెద్ద మొన్న కూడా చర్చించుకున్నాం. ఒక పెద్ద బండరాయిలాగా పరిచేశాం మనం లోపల. కానీ గురువు ఎప్పుడైతే అది గుర్తించి మన శ్రేయస్సు కోరి, చిన్న శుద్ధి కాదు పెద్ద శుద్ధి, పెద్ద గన్ను, దాంతో కొడితే అది పగులుతుంది. మన అహంకారం కూడా అంతే. గురువు మనం కొన్ని సేవలు చేసినప్పుడు మనకేమనిపిస్తుందంటే, అబ్బా నన్ను ఎవరైనా మెచ్చుకుంటే బాగుండు, నేను ఇంత సేవ చేశాను కదా, నన్ను ఎవరైనా మెచ్చుకుంటే బాగుండు అని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు గురువు దగ్గరికి వెళ్తే ఏమంటారు తెలుసా? నువ్వు అది చేయలేదు,
నువ్వు ఇది చేయలేదు, ఇది సరిగా చేయలేదు, అది సరిగా చేయలేదు అంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? బా, నేను ఇంత సేవ చేశాను, ఇంత శ్రమ చేసి ఇంత సేవ చేస్తే గురువుగారు సరే నన్ను మెచ్చుకోకపోగా ఇంత తిట్టాడేంటి అంత. కానీ అది ఆ సమయంలో గురువు గనక బా శబాష్, నీలాగా సేవ చేసేవారు ఎవరు లేరు అన్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఆయనకి? ఇలా పొంగిపోతాడు అనమాట. తద్వారా ఏమవుతుంది? గర్వం. ఇంకా అది ఆయన పతనానికి నాంది ప్రారంభమైనట్టే. అందుకే గురువు ఒక్కోసారి మనం సేవ చేసినప్పుడు మనకు తెలియకపోవచ్చు మనలో అహంకారం ఉద్భవిస్తున్నది, కానీ అది గురువుకు తెలుసు. అందుకే దాన్ని తీసివేయడానికే అప్పుడప్పుడు మనకి వేస్తుంటారు అన్నమాట. దాన్ని కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దాన్ని అన్యతగా భావిస్తారు, తప్పుగా అర్థం చేసుకొని ఇంకా బాధపడుతుంటారు అన్నమాట. కానీ అలా అవసరం లేదు మనకి. గురువు ఒక మాట అన్నారు అంటే గురువు ద్వారా వచ్చేది అది ఆశీర్వాదమైన, అది మనకు హెచ్చరిక అయినా, మనకి అక్షింతలైనా అవి మన శ్రేయస్సు కోసమే. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఒక చిన్న పిల్లవాడు మంచి పని చేస్తే ఆయన్ని మందలించొద్దు, కానీ ఆయన ముందే అబ్బా ఏం పని చేసావా నువ్వు అని అంటే ఇంకా అప్పటి నుంచి ఆయన లోపల ప్రారంభమవుతుంది అన్నమాట అహంకారం. అందుకే తల్లిదండ్రి ఎప్పుడైనా కూడా పిల్లల్ని ప్రత్యక్షంగా పొగడకూడదు. ఇది జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందరి తల్లిదండ్రులు. పొగిడితే ఏమవుతుంది? వాళ్ళ నాశనానికి మనమే బంగారు భవిష్యత్తు ఇస్తాం, మనకి పూల బాట వేస్తున్నాం అనమాట. అందుకే కొంతమంది అనుకుంటారు చూడండి, పిల్లలు చెప్తుంటారు అన్నమాట, నేను ఎంత పని చేసినా కూడా మా అమ్మ నాన్న ఒక్కసారన్నా మంచి పని చేసినా అన్నారు. కానీ వాళ్ళ ఆ ప్రేమ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? లోపల ఉంటుంది. అందుకే తల్లిదండ్రులుగా మనము పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ వారిని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిచేలా చూడాలి మనం. అది మన తల్లిదండ్రులు మరియు పెద్దల యొక్క భుజస్కంధాలపైన ఉన్నటువంటి గురుతరమైన బాధ్యత. అది మనం కనుక వాళ్ళని వదిలేస్తే ఇంకా వారు ఎటో వెళ్ళిపోతుంటారు. తర్వాత మనల్ని కూడా వృద్ధాప్యంలో ఎక్కడ వేస్తారు? అనాథాశ్రమం. ఇప్పుడు మనము చదువుల పేరిట పిల్లల్ని 3 సంవత్సరాల వయసులో తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ వేస్తున్నాం? హాస్టల్లో. అదేంటి హాస్టల్? ఒక జైలు. అక్కడ వేసిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడు మనం వదిలేసి వచ్చేటప్పుడు ఒక చూపు చూస్తాడు చూడండి. చాలా మందిని చూశాను. దాన్ని అర్థం చేసుకున్న వారు అసలు ఆ పిల్లల్ని ఇంకా వదిలిపెట్టి రాలేరు. కానీ చదువు కోసం అని చెప్పి అక్కడ వదిలేసి వస్తాం. అక్కడ వాళ్ళు ఎట్లా పెరుగుతారు? అమ్మా నాన్న ప్రేమ దొరకదు, అమ్మమ్మ ప్రేమ దొరకదు, తాత ప్రేమ దొరకదు, నాన్నమ్మ ప్రేమ దొరకదు, తాత ప్రేమ దొరకదు, చిన్నమ్మ, చిన్ననాన్న, పెద్దనాన్న, పెద్దమ్మ, ఎవరిదైనా ప్రేమ దొరుకుతుందా వాళ్ళకి? వాళ్ళు ఎలా పెరుగుతారు? ఒక యంత్రంలాగా. చదువు చదువు చదువు. ఎప్పుడైనా ఇంటికి వస్తే మనము చదవమంటాం స్కూల్ నుంచి పిల్లల్ని. స్కూల్కి వెళ్తే టీచర్లు చదవమంటారు. మరి వారికి ఉన్న మెదడు ఎంత? దాని మీద అంత బరువు వేస్తే వాళ్ళు ఎలా తట్టుకుంటారు? ఈ రోజుల్లో జరుగుతున్నది అదే. పిల్లలు మానసికంగా డిప్రెషన్ అంటే మానసిక ఒత్తిడికి గురైపోయి వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి పిచ్చి వాళ్ళుగా ప్రవర్తిస్తారు. లేదంటే సూసైడ్ చేసుకుంటారు, ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. ఒక అబ్బాయికి 10వ తరగతిలో అన్ని సబ్జెక్టులలో 100 వచ్చి ఒక్క సబ్జెక్టులో 90 వచ్చినాయి అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఆయనకి? ఈ 100 వచ్చినాయి చూడాడు ఆయన 99 పట్టుకుంటాడు అనమాట. నాకు 99 వచ్చినాయి, నాకు 99 వచ్చినాయి. నీకంటే తక్కువ స్థాయిలో చాలా మందికి వచ్చాయి మార్కులు. నీ చదువుకు మార్కులు కొలమానం కాదు. నువ్వేం నేర్చుకున్నావు, ఏం జ్ఞానం నేర్చుకున్నావు అనేది నీ చదువుకు కొలమానం. అట్లా మనము పిల్లల్ని ఇంకా మనం కూడా 90 మార్కులు వచ్చిన ఆ పేపర్ని ముందేసుకొని నీకు 99 ఎందుకు వచ్చినాయి
ఆ అబ్బాయి మన దగ్గరికి ఒక రకమైన బాధలు వచ్చినప్పుడు, రేపు పోతే పోయింది, నువ్వు ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు, తర్వాత ఇంకా ఉంది కదా, మళ్ళీ సప్లిమెంట్ రాయొచ్చు, ఇంకేదో రాయొచ్చు, ఎన్నోసార్లు అయినా రాయొచ్చు, అది అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా, అంతటితోనే అవకాశాలు అయిపోలేదు అని మనము వారికి ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, పిల్లవాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళని మానసికంగా ఇంకా కుంగదీస్తున్నాం మనం. అట్లా వేదనతో పెరిగిన పిల్లలు పెద్ద అయిన తర్వాత వారు జాబ్ చేసిన తర్వాత, వివాహం చేసిన తర్వాత ఉద్యోగ బాధ్యతల కోసం ఎక్కడికి వెళ్తారు? ఇంకా వారు ఎక్కడ పనిచేస్తే అక్కడికి వెళతారు. మన పైన ప్రేమను చూపిస్తారా పెద్దల పైన? అసలు ప్రేమ అనే ఒక పదం ఉంది, దాన్ని పిల్లలకి మనం అందించాలి అని మనం అనుకున్నప్పుడు, ఆ ప్రేమ భావంతో వాళ్ళు పెరిగినప్పుడు ఆ భావాలు వాళ్ళ లోపల ఏర్పడి మన పైన వాళ్ళు తిరిగి ప్రేమను చూపించే అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళని ఒక చదివే యంత్రంలాగా, పనిచేసే యంత్రంలాగా, డబ్బు సంపాదించే యంత్రంలాగే చూస్తే వాళ్ళు అదే భావంతో పెరిగి యంత్రంలాగే తయారవుతారు. తర్వాత వృద్ధాప్యంలో మనల్ని తీసుకెళ్లి దేంట్లో వేస్తారు? మనం తీసుకెళ్లి ఏం చేశాం? 3 సంవత్సరాల లోపల హాస్టల్ వేసాం. మనకి 80-90 సంవత్సరాల తర్వాత మనల్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ వేస్తారు? అనాథాశ్రమంలోనూ లేకపోతే వృద్ధాశ్రమంలో. ఇప్పుడు ఎన్ని వృద్ధాశ్రమాలు, అనాథాశ్రమాలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? మనము ప్రగతి సాధిస్తున్నామా, దిగజారుతున్నామా? మనం ప్రగతి సాధిస్తున్నామంటే ఈ హాస్టళ్ళు, వృద్ధాశ్రమాలు, అనాథాశ్రమాలు మొత్తం మటమాయం కావాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం ప్రగతి సాధిస్తున్నట్లు లెక్క. ఇవి పెరుగుతున్నాయంటే మనము తిరోగమనంలో ఉన్నాం, పురోగమనంలో లేము. ఎప్పుడైతే ఈ వ్యవస్థ పెద్ద మార్పు వచ్చి ఇవన్నీ పోవాలి, అసలు పోయినప్పుడే మనం నిజమైన సమాజాన్ని నిర్మించిన వాళ్ళము. మరి అది ప్రయత్నం జరగాలి. ఇప్పుడు ఒక 1000 కిలోమీటర్ల దూర ప్రయాణమైనా మీరు అక్కడే కుర్చీలో కూర్చొని, నేను ఇక్కడ కూర్చొని, నేను భీమగల్ వెళ్ళాలి, ఊర్లోకి వెళ్ళాలి అంటే వెళ్తామా? ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నుంచి అడుగు వేయాలి ముందుకు, రోడ్డు ఎక్కాలి, ఏదైనా వాహనం దొరికితే వాహనం ఎక్కాలి, లేదంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అట్లా ప్రతి ఒక్కరూ మన బాధ్యతగా ముందుగా మార్పు మన నుంచే రావాలి. ఎవరి నుంచో మార్పు ఆశించడం అనేది అది అసాధ్యం. మన నుంచి వస్తుంటే, మనం ఆచరిస్తుంటే చూసి ఒక్కరైనా స్పందించరా? అంత స్పందన లేకుండా ఈ సమాజంలో. మంచి పని చేసినా స్పందిస్తారు, చెడు పని చేసినా స్పందిస్తారు ఈ సమాజం. అందుకే ఈ వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురావాలంటే ముందుగా మన నుంచే ప్రారంభం కావాలి. భక్తులుగా మనం చేయాల్సిన కార్యాలు చాలా ఉన్నాయి. మన భుజస్కంధాల పైన చాలా బరువు బాధ్యతలు మోపారు ఎవరు? ప్రభుపాదుల వారు. మనము భక్తి చేస్తున్నామంటే ఈ సమాజానికి వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తున్నాం మనం, అంతేనా కాదు? ఇది సులభమా భక్తి? సులభమే. కష్టమా? కష్టం. సులభము, కష్టం. ఇది ఎట్లా అంటే, భక్తి ఒక పదునైన, 2 వైపుల పదునైన కత్తి ఉందనుకోండి, దాంట్లో నిలబెడితే దాని మీద నడవాలి మనం, ఎలాంటి ఘాటు పడకుండా. అంటే మన భక్తిని అంత జాగ్రత్తగా ఆచరించాలి, జాగ్రత్తగా చేయాలి. మనము ఎలాంటి ఘాటు పడకుండా నడిస్తే ఆ కత్తిపై నుంచి చూసేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? వీళ్ళ దగ్గర ఏదో మంచి ఆచరణ ఉన్నట్టుంది, అందుకే మనం కూడా ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళు కూడా ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. మనమే సరిగా లేకపోతే ఇంకా ఏమవుతుంది? ఎందుకు గొడవ పడుతున్నారు, ఇట్లా గొడవ పడద్దు, ఇది బాగుండదా అంటే ఆ వ్యక్తికి ఎలా ఉంటుంది? అంటే మీ ఇంట్లో మీరు మాత్రం రోజు గొడవలు పడుతుంటారు, నువ్వు మహా బుద్ధిమంతుల్లాగా, మహా తెలివిమంతుల్లాగా వచ్చి మాకు చెప్తున్నావా అనకపోయినా ఆయన కళ్ళల్లో మనకు కనపడుతుంది ఆ భావం.
అదే నిత్యము అన్యోన్యంగా కలిసిమెలిసి ఒకరి మాట ఒకరు తీసివేయకుండా దంపతులిద్దరు కలిసిమెలిసి ఉన్నారనుకోండి, ఒక గొడవ పడుతున్న జంట దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరు కలిసి వెళ్ళి చెప్పితే ఏమవుతుంది, వాళ్ళ లోపల మార్పు అనేది సంభవిస్తుంది. దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటారనమాట. వీళ్ళ నేపథ్యం ఏంటి, వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అని చూస్తుంటారు. మనం అందుకే సమాజంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం చెప్పే ప్రతి మాట వాళ్ళపైన అది ప్రభావం చూపాలంటే ముందు ఏం చేయాలి, మనం ఆచరించాలి. మనం ఆచరించి ఎదుటి వారికి చెబితేనే దాని యొక్క ప్రభావం అనేది వారిపైన పడుతుంది అనమాట. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒక తల్లి ఒక అబ్బాయిని తీసుకొని గాంధీ మహాత్మా దగ్గరికి వెళ్తాను అనమాట. వెళ్ళి, మహాత్మా, మా అబ్బాయి చాలా స్వీట్లు చాలా తింటారు, తీపి, ఆ అలవాటు మానేయమని చెప్పండి అని అంటే ఆయన ఏమంటాడు, అమ్మ ఒక వారం తర్వాత తీసుకురా మీ అబ్బాయికి చెప్తానంటాడు. మళ్ళీ వారం తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత, మహాత్మా ఎప్పుడైనా చెప్పండి అని అంటే, కాదమ్మా ఇంకొక వారం తర్వాత తీసుకురా అంటాడు. మళ్ళీ ఆ వారం వెళ్ళిన తర్వాత, లేదమ్మా ఇంకొక వారం తీసుకురా చెప్తాను. మీరు మాటే కదా చెప్పాల్సింది, చెప్పండి, లేదు లేదు ఇంకో వారం తీసుకురా. అప్పుడు ఆ అబ్బాయిని కూర్చోబెట్టి, బాబు నువ్వు స్వీట్లు ఎక్కువ తింటే అది నీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఊపిరితిత్తుల పైన ప్రభావం చూపి శ్వాసకోశ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, నీ ఆరోగ్యం చాలా దెబ్బతింటుంది, నువ్వు స్వీట్లు తినకూడదు, మానేస్తావా అంటే సరే మానేస్తాను. ఆమెకి సందేహం వస్తుంది, మరి ఈ మాట చెప్పడానికి మీరు ఎన్నిసార్లు ఎందుకు రమ్మన్నారు? నేను చెప్తాను, అమ్మ ఆ సమయంలో నేను కూడా చాలా స్వీట్ తినేవాడిని, నేను కనుక మీ అబ్బాయి పైన చెప్పితే, మీ అబ్బాయికి చెప్పితే ఆ మాట ప్రభావం ఉండదు. అందుకే నేను మెల్లిమెల్లిగా అలవాటు తగ్గించుకోవడానికి నాకు 3 వారాలు పట్టింది. అందుకే నేను 3 వారాల తర్వాత రమ్మని చెప్తాను. అది తను ఆచరించి చెప్పాడు కాబట్టి ఆ అబ్బాయి పైన ప్రభావం పడింది అన్నమాట. అబ్బాయి మళ్ళీ స్వీట్లు బంద్ చేస్తాను. మనం కూడా ఇంకొకరికి చెప్పే ముందు మనం ఆచరించి చెప్తేనే అది వారిపైన ప్రభావం చూపుతుంది. ఉదాహరణకి నేను ఈ విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మాకు శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి శ్రీమాన్ హరికీర్తన్ ప్రభు ఏ విషయాన్నైనా కూడా ఆచరించకుండా అస్సలు చెప్పేవారు కాదనమాట. నేను అడిగేవాడిని, ప్రభుకి మీరు చెప్పొచ్చు కదా ప్రభు, నేను ఆచరించకుండా చెప్పితే వారిపైన ప్రభావం అనేది ఉండదు. అది అందుకే ఏ విషయమైనా మనము ఆచరించిన తర్వాతనే దాన్ని ఇతరులకి చెప్పాలి అన్నవారు. అందుకే మనము ప్రయత్నపూర్వకంగా మనం భగవంతుడి సేవలో పాల్గొంటూ ఇంకా ఏం చేయాలి, మనము మనకు తెలిసిన వాళ్ళని కూడా ఆ సేవలో పాల్గొనే విధంగా చేస్తూ ఉండాలి. అదే మనం వారికి కల్పించేటువంటి పరమ ఉన్నతమైనటువంటి లాభము. హరే కృష్ణ. జై శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ, సమవేత భక్త వృందికి జయ, సాయి గౌర్ ప్రేమానందే. హరి హరి గౌర్.